वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते पंथक अलैंस वालों अज कौम दे इन्हां दो महान शहीदां दी याद विच भाई हरजीत सिंह निजर हाल दे विच 71 गुरु प्यारे खालसा जी आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कोई प्रोफैशनल बुलारा तो नहीं गा, ना मैं पोलिटिकल लीडर हाँ, पर एक लिंक जिहड़ा वा बचपन तो ही सरदार जसवंत सिंह खालड़ा दे नाल जुड़िया आया, क्योंकि सब तो छोटा होने के कारण जिहड़ियां उन्हां दीयां एक्टिविटियां सीगियां जिहड़ियां ओह अंडरग्राउंड लहरां दे विच पहलों जिद्दां नक्सलाइट मूवमेंट दे विच काम करते रहे ते घर दे विच ओह जिहड़े सारे उन्हां लहरां दे लीडर आउंदे सीगे उन्हां नूं साਂਭਣਾ उन्हां नूं सुणना एमरजेंसी दे दिनां दे विच उन्हां नूं रखना ओह कुदरती मेरे जुम्मे आउंदा रहा ते उन्हां दे कारण ही कई बार फड़ के भी मैनू ही लै जांदे हुंदे सीगे, वो भी हिस्से आया। अज इत्थे हुक्म सीगा भी भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे कीते उन्हां कम्मां किद्दां ओह इस पासे तुरे ते परिवार दे पिछोकड़ बारे जिहड़ा वा दस्सण दे लई हुक्म होया सीगा। उहदे ते तुहाडे नाल विचारा करांगे ते जो सरदार जसवंत सिंह खालड़ा पंथ दे प्रति अपने मन दे विच सोच के चलदे सी ते जिस रस्ते ते चलदिया उन्हां ने उस शहादत दा जाम पीता, उहदे बारे कुछ विचार साझे करांगे। परिवारक तौर दे उत्ते खालड़ा पिंड तुहाडे विचों शायद उस इलाके दे विचों भी कोई बैठे होणगे, माझे दी धरती दे उत्ते लाहौर जिला पुराना सीगा, कसूर तहसील सी। ये खास करके वो इलाका पैंदा वा जदों आपां अरदास करदे हां नित भी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल जराए गए। वो साडे पंथ दी तकरीबन 80% अरदास उस इलाके दी है, क्योंकि जेड़े भी पिंड तुसी चले जाओ उत्थे पुरातन शहीद पुरातन मिसलां दे जरनैल हर एक पिंड दे विच मिलणगे। बाबा दीप सिंह हुणां तो लैके सुखा सिंह माड़ी कंबो के, भाई तारा सिंह वां, बाबा तारा सिंह पूला, इस तरह सिख कौम के महान जरनैल जिहड़े आ वो बाबा बघेल सिंह पंजवड़ तो, बाबा बिधि चंद जी सुर सिंह तो, भाई जेठा जी जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब दे नाल वो नाल ही पिंड सिद्धवां, सारा इलाका जिहड़ा वा वो उन्हां शहीदां दे नाल पुरातन ते मौजूदा शहीदां दे नाल जिहड़ा वा भरिया पिया। इसे तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपनियां अखीरलियां उदासियां दे विच खालड़े पिंड दे विच आए सी, उदों तो सिੱਖੀ दा बूटा उत्थे लगा ते जदों जकरिया खान दे जुल्म सिखरां ते सीगे, सिखां दे सिरां दा मुੱਲ रखिया ते ये ऐलान किया गया सीगा भी सिख इस धरती तो खत्म करते आ। ते उदों खालड़े तो ही बाबा सूरा सिंह जिन्हां ने ਸਿੰਘਾਂ दे नाल रल के उस हाकम दियां घोड़ियां दियां लगामां नूं हत्थ पाया सी ते ओह घोड़ियां मालवे दी धरती ते बाबा आला सिंह होणां नूं जाके वेच दित्तियां सी। ते बाद दे विच ਜਿਹੜੀ बाबा तारा सिंह वां दे उस वाड़े दे विच एक इतिहासक जंग हुई सी, सिखां ने दस्सिया सी भी खालसा इस धरती ते हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बाबा सूरा सिंह जी शहीद होए सी। उस बाबा सूरा सिंह दी अंश वंश ते ਉਹਦੀ चलदी पत्ती दे विचों ही
ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਬੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਿਖਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 80 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ 40-45 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਰਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਰੂਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾ ਉਹ 1938 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 9 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰੇ 2 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਤੂੰ ਚਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ 1977 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬਣੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਿਆਂ 1978 ਦਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਖੀ ਫੇਰ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਚੇਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1984 ਦੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। 1991 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹ ਜਾਣਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ, UNO ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, BBC ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ। 1992 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਇਆ। ਮਈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੰਗ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ
ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 40 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 14 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋ ਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਦੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ OP ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਸੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਧਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਰਖਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲੜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਭਰਾਓ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੱਥਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਰਿਟ ਪਾਉਣ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕੋਲੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ, UNO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਦਣ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 1995 ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਖਾਲੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਕਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲੜੇ ਥਾਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 9:15 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਥੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਭਰਾਵੋ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਝੂਝ ਰਹੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1995 ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਤੀ। ਆਸ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।